समा न रहे इक्को जिहा किहा सियाणियां बथेरियां आओ करिए गल्लां कुछ तेरियां कुछ मेरियां। सत श्री अकाल प्यारे दर्शकों, रीत हाजिर है। दिन शुक्रवार गल करनी है प्रोवर्ब ते, पर इस तो पहले दस दिया भी तुसी भी फोन करके दस सकते हो किस विषय ते किस प्रोवर्ब ते आने वाले हफ्ते तुसी गल करना चाहते हो, अपने विचार साडे नाल सांझे करना चाहते हो। नंबर सारियां दी स्क्रीन ते प्रोग्राम की शुरुआत ही दे दिता गया है भी तुसी हुणे ही सारे नंबर मिलाना शुरू कर दिओ ताकि जिहड़ियां तुहाड़ियां कंप्लेंट्स हैगियां ने थोड़ियां जिहियां घट हो जान भी समा घट होने करके असी तुहाड़ी कॉल्स नहीं लै पाते। नंबर दस दिंदी हां जी 5168250006 ते अज असी किस प्रोवर्ब ते गल करनी है। हर हफ्ते हर शुक्रवार असी अखाण सांझी करते हैं। अखाण ते अपनियां गल्लां, अपने विचार, अपने नाल होया कोई इंसीडेंट या अपना अखी देखिया कोई इंसीडेंट सानू याद आ जाता है ते उस दे नाल जदों असी तुसी मेरे नाल या मैं अपनी कोई गल तुहाडे नाल सांझी करदी हां ते उस दे नाल देखण वाले अते बाकी दे सुनन वाले व्यूअर्स नू ते कॉलर्स नू भी मैनू लगता है कुछ ना कुछ सीखण नू जरूर मिलता होएगा ते कदे ना कदी किसे ना किसे टाइम ते अपनी आने वाली जिंदगी दे विच ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ याद होएगा ਤੇ जेकर ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਲਓ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੀ ਆ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵਰਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ हर वारी कहते सी असी वैसे भी अज भी जो नॉर्मल गल करते हैं तो कह दें कोई घटना वापर जाती है, कुछ गलत हो जाता है, कोई नहीं ध्यान रख, सारे समय इक्को जे नहीं रहते, सुख दुख आना जाना लग्या रहिंदा है। तो मैं क्या क्यों ना भी इसे ते गल कर लीती जावे भी 2 मिनट असी गल करते हैं, एक दूजे नूं दिलासा दे दिंदे आ, तेरे दुख मैं समझ नहीं सकता पर कोई नहीं, परमात्मा ते भरोसा रखो, दुख आते जाते रहते ने, सारे समय इक्को जे नहीं हुंदे। सो अज असी जिस विषय ते गल करनी हैगी है जी वो विषय हैगा कहंदे ओ वेला ना पाल टुक्कर खादी कासे नाल। ओ वेला ना पाल टुक्कर खादी कासे नाल। ते सारे बुजुर्गां नूं भी हथ जोड़ के रीत वालों बेनती हैगी है कि जो कुछ भी तुसी इस अखाण तो समझते हो प्लीज़ 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 साडे नाल जरूर साझा करो, क्योंकि जिन्ना कुछ मैनू पता है या जिन्ना कुछ सानू पता है असी आपस में शेयर कर लांगे, पर जदों बुजुर्ग अपने पुरानियां गल्लां पुराने एक्सपीरियंसिस साडे नाल शेयर करते हैं तो मैनू लगता है साडी जिहड़ी सोच है वो उत्थे ही खत्म हो जाती है जदों सानू उस तो उच्चा होर सुनन नू समझण नू ते आने वाली जिंदगी दे विच वरतन नू मिल जाता है। भई कहंदे ने जी ओ वेड़ा ना पाल टुक्कर खादी कासे नाल, उदों ये प्रोवर्ब ये अखाण वरतिया जाता है जदों असी कहने आ कि सारे समय इक्को जे नहीं रहिंदे, सानू हमेशा वो टाइम नहीं भालना चाहिदा, वो टाइम नहीं लभना चाहिदा जदों साडे कोल सब कुछ सीगा। परमात्मा करे तुहानू दुनिया दी हर खुशी मिले, तुहाडी हर वो चाह पूरी होवे जिसदी तुहानू तांग है, पर गल फिर उत्थे ही आ जाती है भी जेकर सुख आ रहा है तो दुख उसके पिछे पिछे आने लई तैयार बैठा हुंदा है। सो तुसी की जानदे हो इस प्रोवर्ब तो, इस अखाण तो? मैं लैनी आ प्रोग्राम की पहली कॉल ते देखदे आ पहले कॉलर की कहंदे ने। Please try your call again. चलो जी, मैनू लगता है उन्होंने कॉल डिसकनैक्ट हो गई है, कोई गल नहीं। सो ओ वेला ना पाल टुक्कर खादी कासे नाल, भी किहड़ा वेला असी हर वेले भालदे आ। जिंदगी दा सुख जिहड़ा हैगा हर इंसान नू चाहीदा है, चाहे एक छोटा जिहा बच्चा है। अगर असी बचपन तो गल करिए, छोटे बच्चे नू खाण नू सोना मिल जाए, मम्मी पापा डांटन ना, टीवी मिल जाए, कार्टून वेखण नू मिल जाए, उहदे लई ये लाइफ बहुत वधिया है। थोड़े जे वड्डे हो जाइए, स्कूल ना जाना पवे, टीचरां दा कोलों डांटना पवे, होमवर्क ना करना पवे, मन आए ते पढ़ लईए, मन आए ते ना पढ़ीए, उन्हां लई ये लाइफ वधिया। होर जिवें जिवें उम्र वधदी जांदी है, जिम्मेवारियां वधदी जांदियां ने, पर हर चीज़ विच हर उम्र दे पड़ाव दे विच असी यही सोचते आ कि सानू सिर्फ और सिर्फ सुखां दी प्राप्ति होवे, सानू सिर्फ और सिर्फ सुख ही मिलन। पर की इस तरह हुंदा है कि जिस सुख दी असी तांग रखदे आ, जिस सुख बारे असी सोचते आ कि वो सारे सुख सानू मिलदे ने, और जेकर मिल जाते हैं तो की कदी साड़ी लालसा साड़ा लालच खत्म हुंदा है? जे अज मैनू एक घर की लालसा सी 2 कमरियां वाले घर की, मैनू मिल गया, मेरी तांग होर वध जाएगी क्योंकि उस विच मैनू संतुष्टि नहीं, मन दे विच लालच भरिया होया है। पर की असी वो टाइम याद करके वेख्या जदों साडे कोल अपना घर 2 कमरियां वाला ते की अपना घर ही तक नहीं सी,
ਅਸੀਂ ਰੈਂਟ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਟਾਈਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ ਸਾਰੇ ਛੇਤੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਈ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾੜੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਣੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਮਨ ਸੁੱਚਾ ਰੱਖ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ, ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਲ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਲੈਣੀ ਅਗਲੀ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹਾਲੇ ਫੋਨ ਲਗਾਇਆ ਹੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਟੌਪਿਕ ਕੀ ਆ। ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਉਹ ਵੇਲਾ ਨਾ ਭਾਲ ਟੁੱਕਰ ਖਾਦੀ ਕਾਸੇ ਨਾਲ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੇਲਾ ਨਾ ਭਾਲ ਟੁੱਕਰ ਖਾਦੀ ਕਾਸੇ ਨਾਲ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਸਮੇਂ ਵੱਲ ਦੀ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੀਗਾ। ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਨੇ, ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸੁੱਖ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਓਕੇ ਸਮਝ ਗਈ। ਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੀਪ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਕੇ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਓਕੇ ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਲੈਣੀ ਅਗਲੀ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ, ਹਾਈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਠੀਕ ਠਾਕ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ, ਦੁੱਖ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕੱਟ ਕੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਹਨਾ। ਜੇ ਮਤਲਬ ਬਈ ਪਿਛਲਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਕੱਟ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੌਖਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਵਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾਗਾ। ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੁੱਖ ਆ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਸੁੱਖ ਆਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਮਾ ਸਵੇਰੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਢਲ ਜਾਂਦਾ, ਸੋ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਆ ਇਹ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੁੱਖ ਵਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਸੁੱਖ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੁੱਖ ਵਾ, ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਗੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੁੱਖ ਕੱਟਿਆ ਵਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੁੱਖ ਵੀ ਕੱਟਣਾ ਵਾ। ਜੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟਿਆ ਵਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੁੱਖ ਵੀ ਕੱਟਣਾ ਵਾ। ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵਾ ਇਹ ਆਪਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਇਹ ਅੱਜ ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਆਊਗਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੁਖੀ ਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਆਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹ ਕੇ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਣਚਾਹੇ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁੱਖ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹੀ ਦੁੱਖ ਅਸੀਂ ਭੋਗਦੇ ਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਆ ਇਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਕ ਤੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਸੁੱਖ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਲਿਖਿਆ, ਹਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਓਕੇ ਜੀ, ਓਕੇ, ਬਾਏ। ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਣਾ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਦੁੱਖ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਘਟਾ ਤੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਲੈਣੀ ਅਗਲੀ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਨਿਕ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਕਲੀਵਲੈਂਡ, ਓਹਾਇਓ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਗੁੱਡ, ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?
ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਦੁੱਖ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਸੁੱਖ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਸਾਰੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਘ ਜਾਊਗੀ ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਉਹ ਬੋਰਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ। Yeah, you wouldn't know that. ਰਾਈਟ। ਇਹ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੋਰਿੰਗ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਆਉਣਗੇ। ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਇਸ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਲਾਈਫ। ਰਾਈਟ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਟਸ ਅ ਸਿੰਪਲ ਥਿੰਗ। ਰਾਈਟ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਓਕੇ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਲਓ ਜੀ, ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਐਵਰੀ ਕੋਇਨ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਫੇਸਿਸ, ਤੇ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਨੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਹਿਲੂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਸੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਦੁੱਖ ਆਏਗਾ, ਔਰ ਜੇ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਲੈਣੀ ਅਗਲੀ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗ ਆਈ ਗਿਆ। ਨੋ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੱਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੀਤ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਤਕਲੀਫ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੀਤ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ ਕਿ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਕਦੀ ਆਇਆ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਹੱਸਦੇ ਰਹੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਲੈਸਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਵੀ ਦੁੱਖ ਆਵੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਕੇ ਦੁੱਖ ਲਵੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਾ ਦੁਖੀ ਕਰੋ ਕਿ ਵੀ ਹਾਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਖਾਓ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੇ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁਰਾ ਕਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਹੀ ਸੋਚੋ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਸੋਚੋਗੇ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਰੂਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੁੱਖ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦਿੰਦਾ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੋਨੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕੀ ਪਤਾ ਉਸਦੇ ਭਾਣੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਚੰਗਾ ਤੇ ਕੀ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਕੀ ਚੰਗਾ ਕੀ ਬੁਰਾ। ਰਾਈਟ, ਹਾਂਜੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਹੀ ਸੋਚੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਸੋਚੋ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਰੱਬ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਗਾ ਕਰੂਗਾ ਫਿਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਯੂ ਵੈਲਕਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਲਓ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ। ਉਹ ਵੇਲਾ ਨਾ ਪਾਲ ਟੁੱਕਰ ਖਾਦੀ ਕਾਸੇ ਨਾਲ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੂਣ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੱਖਣ ਨਾਲ ਖਾਦੀ ਸੀ, ਘਿਓ ਨਾਲ ਖਾਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੋਚ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੂਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗਲੋਂ ਥੱਲੇ ਨਾ ਉਤਰੇ। ਮੈਂ ਲੈਣੀ ਅਗਲੀ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਰੀਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ? सब ठीक है, महाराज जी मेरा। की कहना चाहते हो? ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਜੀ ਕੀ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਅੱਜ? ਜੀ ਪ੍ਰੋਵਰਬ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਵੇਲਾ ਨਾ ਭਾਲ ਟੁੱਕਰ ਖਾਦੀ ਕਾਸੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਵੀ ਖਿਆਈ ਸਿਖਾਈ ਹਾਂਜੀ ਬੰਦੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ, ਵਾਕਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੱਟਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕੱਲੇ ਸੁੱਖ ਕੱਟਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੱਸ ਕੇ ਕੱਟੋ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲੇ ਸੁੱਖ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਫੇਰ ਨੋ, ਦੁੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਰੱਖੋ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡਾਸ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ ਘਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਘਟ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੂਰੀ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂ, ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਇਆ ਤੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਜੋ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਉਹ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੋ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਸੋ ਕਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੇ। ਪਰ ਜੋ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਉਹ ਕਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾ ਟੋਕ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਜੀ। ਜੋ ਕਰਦੇ ਸੱਤੇ ਸੱਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਦੋਤੀ ਹੋਈ ਆ ਰੀਤ। ਓ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਵਧਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸਦੀ ਆ। ਹੁਣੇ ਹੋਈ ਆ 9 ਵਜੇ। ਅੱਛਾ ਵੀ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ ਪਾਰਟੀ ਹੋਗੀ ਫਿਰ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰ, ਹੈ ਨਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਗੈਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵਿਊਅਰਸ ਔਰ ਕਾਲਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ।
ਸੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਗਈ ਘਰ 'ਚ। ਖੁਸ਼ੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ? ਫਸਟ ਬੇਬੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਰੀਤ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਘਰੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮਗਰ ਰੀਤ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ। ਨਹੀਂ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਾਨੀ ਬਣ ਗਈ ਭਾਈ। ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ, ਵਧਾਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰੋ, 1 ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਲਡ ਕਰੋ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਨਾਨੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ 'ਚ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਲਓ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ, ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਲਾਈਕ KTKM, ਕੁਝ ਤੇਰੀਆਂ ਕੁਝ ਮੇਰੀਆਂ ਤੇ ਗੈਟ ਪੰਜਾਬੀ USA। ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ। मैं ਸਰਬਜੀਤ ਹਾਂ। ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਭੋਲੇਪਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਦਾ ਖਾਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੰਦ ਜਿਹੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 15 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੋਲ ਸੀ। ਜਦ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਬੱਸ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਹ ਘੁੱਟਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਿਆ। ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਚਿਹਰਾ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ। चाय? ये सब तुम शाही पुलाव के लिए कर रहे हो ना? बना दो ना प्लीज। 49 साल से रोज यही तो खा रहे हो। श्री लाल महल है तो 49 साल कट गए, वरना 49 दिन भी काटने मुश्किल होते। जाओ, नहीं बनाती मैं तुम्हारा शाही पुलाव। बना दो ना प्लीज डार्लिंग। 49 के 50 भी तो करने हैं। गोल्डन जुबिली मनानी है ना। खुशबूदार लंबे दाने वाला श्री लाल महल एम्पायर बासमती राइस। दादी वाओ, शाही पुलाव। लगता है इस बार दादाजी अपनी एनिवर्सरी नहीं भूले। क्यों? बिल्कुल नहीं भूला। श्री लाल महल एम्पायर बासमती राइस, खिले खिले दाने, खिले खिले आप। Tax Raja. We are tax planners, not just tax preparers. Tax Raja ਕੋਲ ਤਜਰਬੇਕਾਰ CPAs, tax planners ਅਤੇ tax preparers ਹਨ। ਅਸੀਂ individual ਤੇ business tax returns, income tax filing, bookkeeping, payroll, financial statement, free e-file, free tax advice, free review ਤੇ IRS representation ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਲਦੀ tax file ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਲਦੀ refund ਪਾਓ। Taxi, limousine, construction ਵੀਰਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ self employed ਲਈ special price. We have multiple locations. ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ 7188801992। ਗਰੁੱਪ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਤ ਹਾਸਿਲ ਹੈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਅਸਾਈਲਮ, ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ, ਡਿਫੈਂਸ, ਫੈਮਿਲੀ, ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਐਂਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬੇਸਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸਿਸ ਜਿਵੇਂ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ, ਟੈਕਸੀ, ਲਿਮੋਜ਼ਿਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ, ਡਾਈਵੋਰਸ ਕੇਸਿਸ, ਵਿਲ ਅਤੇ ਟਰਸਟ ਰਿਲੇਟਡ ਕੇਸਿਸ ਵੀ
ਸੋਲਵ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਲਾਇੰਟਸ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਹਰ ਮੇਜਰ ਟ੍ਰੇਨ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹਨ। AJZE4523। ਅਸੀਂ ਵੀਕਐਂਡ ਅਤੇ ਲੇਟ ਆਰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ। ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਰੰਤ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਰਿਸਪੌਂਸ। ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰਸ ਨੇ 8882472227 ਅਤੇ 9177280049। दीदी मैं तो भूल ही गई थी, मम्मी ने तेरे लिए असली घी भेजा है और मैंने स्पेशली पैक किया। अच्छा जल्दी आना। क्या कर रही है लक्ष्मी? आई आई, पहले अपनी आंखें बंद करो। दीदी ऐसा घी सिर्फ मम्मी ही बना सकती है, सब लक्ष्मी माँ की कृपा है। लक्ष्मी घी, made pure, made fresh, made here। शेर व्हाइट होल व्हीट आटा, फाइबर वाला। शेर व्हाइट होल व्हीट आटा, फाइबर वाला, हार्ट एंड स्ट्रोक फाउंडेशन और होल ग्रेन काउंसिल से अप्रूव। आपका हाजमा करे बढ़िया, कोलेस्ट्रॉल और वेट कंट्रोल में करे आपकी मदद और हार्ट डिजीज से आपको रखे सुरक्षित। शेर व्हाइट होल व्हीट आटा, शेर आटा घर लाओ। गुरु की पासे चलिए, अपना जीवन सफल बनाइए। आओ गुरु की पासे चलिए, अपना जीवन सफल बनाइए। अपना जीवन सफल बनाइए। ਦੁਨੀਆ ਚਲੋ ਚਲੀ ਦਾ ਮੇਲਾ, ਦੁਨੀਆ ਚਲੋ ਚਲੀ ਦਾ ਮੇਲਾ। ਕਦੇ ਨੇ ਜੇਬਾਂ ਭਰੀਆਂ ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੇਲਾ। ਦੁਨੀਆ ਚਲੋ ਚਲੀ ਦਾ ਮੇਲਾ, ਦੁਨੀਆ ਚਲੋ ਚਲੀ ਦਾ ਮੇਲਾ। ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੁਕਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁਝ ਨਾ ਰਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾ ਰਵੇ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਲੈਣੀ ਆ ਅਗਲੀ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਰੀਤ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੇਟਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਸੁਣਾਓ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ? ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰਾ। ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਕੀ ਦੱਸੋਗੇ ਅੱਜ? ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜੋ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਜੀ ਪਹਿਲੋਂ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੁੱਖ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦਾ ਹੀ ਸੌਖੀ ਸੁੱਖ ਦੇਈ ਜਾਵੇ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਰੀਤ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਲ ਜੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਉਹਦੇ ਦੋਹੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਦੋਹੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਟਾਈਮ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਸਵਾਲ, ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਲੇ ਆਂਟੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱਲ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਪੇਪਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਸੁਖਨਾ ਸੁਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਆਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ 'ਚ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਸੁੱਖ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਵੀ ਜੇ ਦੁੱਖ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦੇ। ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖੀ ਸੁੱਖ ਦੇਈ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁੱਖ ਆਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਲੜਦੇ ਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੈਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਨਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਲੜੀਏ, ਚਾਹੇ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮੂੰਹ ਚੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਰੀਤ
ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੁੱਖ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਲਓ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਲੜਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਦੁੱਖ ਵੀ ਕਈਆਂ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਸੁੱਖ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਆਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਅਗਲੀ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਸਰ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ? ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਲਿਆਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਫਿਰ। ਇਦਾਂ ਜੀ, ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੋਗੇ, ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਵੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ, ਅਮੀਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ 'ਚ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ 'ਚ ਰਹੋ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਉਨੀਆਂ ਰੱਖੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਡਰਾਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾ ਆਉਣ, ਆਪਣਾ ਬਰਫ਼ ਵਿਖਾ ਕੇ ਇੰਨੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਰੀਤ ਅੱਗੇ ਬਰਫ਼ ਦੱਬੀ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ। ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਸਨੋ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਮੌਸਮ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ? ਹੋਰ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂਗੀ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਮੌਸਮ ਆ ਗਿਆ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ USA ਤੇ ਠੰਡ ਹੀ ਇੰਨੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਹੀ ਇੰਨੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। US 'ਚ ਠੰਡ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਫ੍ਰੀਜ਼ਿੰਗ ਕੋਲਡ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੌਸਮ 'ਚ ਰਹਿਣ ਡਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਫਿਰ, ਉਹ ਨਿਊਯਾਰਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੱਲ ਫਿਰ ਸਨੋ ਪੈਣੀ ਹੈ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਟੌਪਿਕ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਸਮਝੋ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਆਉਣੇ ਆ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਵੀ ਆਉਣੇ। ਇਹੋ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ। ਉਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਟਰਗਲ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਛੇਤੀ ਦਿਲ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਆਉਣੀਆਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਆਉਣੀਆਂ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਆਉਣੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਪਾਵਰ ਆਏਗੀ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਲੋ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਲੈਣੇ ਆ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ? ਬਸ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਚ ਪਹਿਲੀ ਕਾਲ ਲੱਗੀ ਅੱਜ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮਹੀਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਦਾ। ਬਿਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਲਾਓ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 20 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੋਲਡ ਤੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਬਿਜ਼ੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਦੱਸੋ ਫਿਰ। ਉਹ ਵੇਲਾ ਨਾ ਭਾਲ ਟੁੱਕਰ ਖਾਦੀ ਕਾਸੇ ਨਾਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਖਾਣ ਸੁਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਉਲਟ ਲੱਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਕਾਲਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਦੱਸੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਬਈ ਉਹ ਵੇਲਾ ਨਾ ਭਾਲ ਟੁੱਕਰ ਖਾਦੀ ਕਾਸੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰੋਟੀ ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਖਾਧੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਦਾਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਪੁੱਤ ਮਿਰਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲਿਓ। ਅੱਛਾ। ਇਹ 2-3 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਾਮਾ ਸੀਗੇ, ਮਾਮਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖੇ, ਮੈਂ ਮਾਮੇ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਵੀ ਮਾਤਾ ਆ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਪੁੱਤ ਮਿਰਚ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾ ਲਿਓ। ਮਿਰਚ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾ ਲਿਓ। ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਰਚ ਮੈਂ ਚੱਕੀ, ਇੱਕ ਮਾਮੇ ਨੇ ਚੱਕੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਧੀ ਤਾਂ ਮਾਮਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ। ਕਿਉਂ? ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਮਿਰਚ ਚੱਕੀਏ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ?
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਟੇਸਟੀ ਲੱਗੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਚ ਸੀਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਆ ਉਹ ਭਰ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਰੀਤ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਤੋਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੇਲਾ ਨਾ ਭਾਲ ਟੁੱਕਰ ਖਾਧੀ ਕਾਸੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਟੇਸਟ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਵਾਦ, ਉਹ ਟੇਸਟ ਆ ਗਿਆ। ਜੋ ਮਾਤਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। तो बाकी मैं बहुत वधिया सारिਆਂ ने विचार अपने दसे आ। ਸਾਨੂੰ अपने जीवन ਵਿੱਚ जो मिलिया ਉਹ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਰੀਤ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਲਓ ਜੀ, ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲੈਣੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ। ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ KTKM ਤੇ ਗੈਟ ਪੰਜਾਬੀ USA ਕੁਝ ਤੇਰੀਆਂ ਕੁਝ ਮੇਰੀਆਂ ਲਾਈਕ ਕਰੋ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ 25 ਅਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰੰਭ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 24 ਜਨਵਰੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ, ਭੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਐਤਵਾਰ 9:30 ਵਜੇ, 25 ਜਨਵਰੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ ਮਹਾਨ ਰਾਗੀ ਅਤੇ ਕਥਾਵਾਚਕ। 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਗੈਟ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਅਟੁੱਟ ਹੋਣਗੇ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ। हाथों की अपनी दास्तां होती है, कभी सृष्टि तो कभी विनाश। ये देखती हैं, कभी ये सहारा तो कभी विश्वास। सदियों से ये खिलाए पीढ़ियों को निवाला, और हर निवाले में हो शक्ति भोग आटा। जब हाथों से खिलानी है 2 वक्त की रोटी तो वो जरूर हो शक्ति भोग आटे से बनी, अपने देश का नंबर 1 आटा। ਮਿਸਟਿਕ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਚਤ ਬਲੈਕ ਕਾਰਡਸ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡਸ ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੋ ਟੈਕਸੀ ਤੇ ਲੀਮੋਜ਼ੀਨ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ। ਮੈਡੀਰੀਅਨਸ ਲਈ ਫਾਈਨੈਂਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸੇਵ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 7183497610 ਤੇ। ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਫਰਵਰੀ 2014 ਦੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਮੈਡੇਲੀਅਨ ਆਕਸ਼ਨ ਲਈ। ਕੁਨਾਲ ਜੁਐਲਰ ਦੇ ਗਹਿਣੇ, ਵਾਹ ਭਈ ਵਾਹ ਕਿਆ ਕਹਿਣੇ। ਗਹਿਣਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਹੂਰ ਬਣਾਓ। ਕੁਨਾਲ ਜੁਐਲਰ ਤੇ ਆਓ, ਗਹਿਣਿਆਂ ਨਾਲ ਸੱਜ ਧੱਜ ਕੇ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਹੋ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਦੇ 22 ਅਤੇ 24 ਕੈਰਟ ਦੇ ਕੜੇ, ਚੇਨ, ਕੋਇਨਸ, ਡਾਇਮੰਡ ਕੱਟ ਬੈਂਗਲਸ ਆਰਡਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਬਰਸਟੋਨ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਇਮੰਡ ਜੁਐਲਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 7184787200। याद रखो कुनाल ज्वेलर 37-08 74th Street, Jackson Heights, New York. For all your legal matters including immigration, bankruptcy and credit card problems, divorce and family law, landlord and tenant matters, criminal and personal injury, call Gahey and Associates for a free initial personal consultation at 718-263-5999. जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल आ जाए, तब हम आपका साथ देंगे। Anytime you have a complex immigration matter, remember, मैं हूं ना। ਅੰਬਾ ਜੁਐਲਰ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ। ਵੈਸਟਰਨ ਤੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਜੁਐਲਰੀ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੀ ਹੈ ਪਰਮਾਰ।
हर तरह की पार्टी वैडिंग ओकेजन ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਿਆਰ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਨ 24 कैरेट गोल्ड कॉइन्स ਤੇ स्पेशल गिफ्ट्स। अंबा ज्वेलर्स 3713 74th Street, Jackson Heights, New York. Phone 718-639-2300. अपने देश की सभ्यता, अपने ही लोग, अपनी मातृभूमि आपके पास लाते हुए, अपने देश की हर ग्रोसरी आपका अपना बाजार। Apna Bazaar, cash and carry, with locations in New York and New Jersey. Jasprit Singh, attorney at law. For all your immigration matters, asylum cases, deportation, family law, divorce, bankruptcy, entertainment visas, green card, etc., please contact the law offices of Jasprit Singh. With over 15 years of experience, we have handled many critical cases. We have 4 offices conveniently located in New York, Fremont, Sacramento, and Fresno. For free consultation, please contact 718-533-8444, 510-657-6444, 559-271-5511, 916-372-4448. ओबामा केयर अनुसार 2014 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਨਸ ਲਈ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਤਦ ਵੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਪਲਾਨ ਲੈਣ 'ਚ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ओबामा केयर विच एनरोल होने की डेडलाइन 31 मार्च 2014 है। सो अमेरिका के किसी भी शहर साडा प्रोग्राम देख रहे हो, ओबामा केयर हैल्थ इंश्योरेंस कराने लिए पंजाब इंश्योरेंस के नंबर पर हुणे कॉल करो। दुनिया चलो चली दा मेला, दुनिया चलो चली दा मेला, अज सिखावे गुरु बन जेड़ा, कल सिखदा सी बन के चेला, दुनिया चलो चली दा मेला, दुनिया चलो चली दा मेला। जी बिल्कुल, अज दी प्रोवर्ब, अज दी अखाण हैगी है, ओ वेला ना पाल टुक्कर खादी कासे नाल। भी चाहे कोई भी काम होवे, चाहे कोई समा होवे, चाहे कोई मौसम होवे, चाहे कोई दिन होवे, दिन तो बाद रात, सवेर तो बाद शाम, दुख तो बाद सुख, जिंदगी तो बाद मौत, ते कहंदे ने भी बारिश तो बाद सावण, ठंड तो बाद गर्मी, ये सब एक सर्कल है जिहड़ा चलदा ही जांदा है, चलदा ही जांदा है और चलदा ही रहेगा। सो अज असी गल कर रहे हैं सुख दुख ते कि सुख दे वेले सानू दुख वेला समा याद करना चाहिए या दुख वेले सुख दे समय नू भुल जाना चाहिए। सो तुसी अपने विचार साडे नाल साझे कर सकते हो, कॉल 5168250006 ते इस दे नाल एक गल मैं छोटी जी तुहाडे नाल साझी करना चाहनी हाँ भी एक बारी एक बच्चे ने किसी नू पुछया भी मैनू बहुत प्रॉब्लम है, मैनू दुनिया दे विच सिर्फ दुख और दुख ही मिलिया है, मेरे करके मेरी फैमिली भी बड़ी दुखी है, मेरे करके मेरे रिश्तेदार बड़े दुखी ने, मेरे करके मेरे भैन भरा बड़े दुखी ने, मैं दसो की करा, मैं जीना नहीं चाहता, मैं मरना चाहना, या मेरे को दुख ही इन्ने ने कि मेरे जीन की जिहड़ी शक्ति हैगी है वो खत्म हो गई है। तो जिसनू उस बच्चे ने इस सवाल पूछया सी, उन्होंने उसनू अगों एक जवाब दिता कि तेनू परमात्मा ते भरोसा है। वो कहंदा जी पहला सीगा पर हुण नहीं हैगा। कहंदे एक छोटी जी गल तेनू दसदे आ भी तेनू लगदा है जिंदगी दे सारे दुख सब कुछ जिन्ना दुखीपन हैगा सब तेरी झोली उस परमात्मा ने पाया है, और वो इस करके पाया जो तेनू लगता है, वो जे पाया तो इस करके पाया कि कहंदे ने दुख परमात्मा उसनू दिंदा है जो उसदे बहुत कोल हुंदे ने,
ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਫਲ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਇਸੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇਰਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਹਾਰ ਲਏ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਦਾ ਭਾਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਵੇਲਾ ਨਾ ਪਾਲ ਟੁੱਕਰ ਖਾਦੀ ਕਾਸੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਨੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁੱਖ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਾਂ ਕਰ ਸੁੱਖ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਦੇ ਇਹ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਆਣੇ ਜਾਣੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਵੀ ਸੁੱਖ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੇਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੀਮੇਲ ਹੈ, ਔਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ, ਚੰਗਾ ਪਾਣਾ, ਚੰਗਾ ਲਾਣਾ, ਚੰਗਾ ਰਹਿਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈਣੀ ਆ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਰੀਤ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਨਿੱਘੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਛਾ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਟੌਪਿਕ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਸੰਕੇਤ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਅਖਾਣ ਰਾਹੀਂ ਲਾ ਲਓ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਪਰਮ ਮਨੁੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਸਦਾ ਇੱਕੋ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਵੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਦਿਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ ਢਲੇਗਾ ਰਾਤ ਆਏਗੀ, ਫਿਰ ਦਿਨ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਮੌਸਮ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਦੀ ਉਹ ਠੰਡ ਆ, ਕਦੀ ਉਹ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਮੌਸਮ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਆਪਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਮਝਦੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਮਾਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸੁਣਨ ਦੀ ਤੇ ਸਹਿਣ ਦੀ ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਸੁਖ ਕੋ ਚਾਹੇ ਸਦਾ ਸ਼ਰਨ ਰਾਮ ਕੀ ਲੈ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੋ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਪਾਂ ਪਹੀਏ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੇ ਸੱਜਾ ਹੈ ਖੱਬਾ, ਜੇ ਇੱਕ ਪਹੀਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਟੇਢੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬੈਲੈਂਸ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਅੰਗ ਨੇ, ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਤੇ ਖੱਬੀ ਬਾਂਹ। ਹਾਂਜੀ, ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੀ ਸਮਝ ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਚੱਲੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਕਦੀ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਈ ਸੁੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਪ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਆਪਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਧਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਟੂਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁੱਖ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਮਿੱਥੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅਣਮਿੱਥੀ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਆ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ, ਖੜੇ ਪੈਰ ਹੀ ਆ ਜਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਹਮ ਆਦਮੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦਮੀ। ਸਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸ ਰਹੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਸੋਚ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖੋ, ਆਪਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਲਿਮਟ 'ਚ ਰੱਖੋ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਖੋਜ ਕੇ ਤੇ ਬੇਟਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਘਾਟਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਇਹ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਸੁੱਖ ਕੋ ਚਾਹੇ ਸਦਾ ਸ਼ਰਨ ਰਾਮ ਕੀ ਲੈ, ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਤੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਦੁੱਖ ਨਾ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਾ ਵੇਖਾਂ, ਤੇ ਸ਼ਰਨ ਰਾਮ ਦੀ ਜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੌਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਤੱਤੇ ਠੰਡੇ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੀ ਏ, ਜੇ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਸੜ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦੁੱਖ ਨਾ ਆਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਆਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਕਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਚੰਗਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਮਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਲੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾ।
ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੀ ਸੋਚਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬੇਟਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਡਿਸਪਲਿਨ ਚ ਆਉਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੋਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਡਿਸਪਲਿਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੇਰੁਖੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਬੇਰੁਖਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਹਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰੀ ਚੁੱਕਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਲਟਾ ਕੇ ਹੋਸ਼ ਮੇ ਆਏ ਤਾਂ ਕਿਆ ਕੀਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਚੰਗੀ ਆਪਦੀ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋ ਵੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਇੰਨਾ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਲੋ ਜੀ, ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੈਗਾ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਗੈਟ ਪੰਜਾਬੀ USA ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਪੇਜ ਲਾਈਕ KTKM, ਕੁਝ ਤੇਰੀਆਂ ਕੁਝ ਮੇਰੀਆਂ, ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪੱਪੂ ਸਵੀਟਸ, ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ। ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਅਤੇ ਨਾਨ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਖਾਣੇ ਦੀ ਕੇਟਰਿੰਗ। ਮਿਠਾਈਆਂ $3.99 a pound. Always fresh buffet. Sitting capacity for 50 people. Occasion चाहे कोई भी होवे, याद रखो पप्पू Sweets. For more information, call Puppu Sweets. We are located at major intersection, William Parkway, Cressler Drive. ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕੂਲ ਮੋਡੈਸਟੋ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸ 100% ਗਾਰੰਟੀ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਿਕਅਪ ਫ੍ਰੀ। ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ ਨੂੰ 209 404 84। Only at Raj Jewels, Bansal Group. Preet Furniture of Punjab Nawa Shahar proudly announces their brand new showroom. Come and see variety of furniture for living room, dining room, bedroom, kids room, office furniture and more. Buy ready-made or custom-made, Preet Furniture can do it all. ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਖਰੀਦੋ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ 7188494530 or 9177748566. Preet Furniture. ਟੈਕਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ? ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਕੰਪਿਊਟੈਕਸ INC ਆਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾਓ। ਕੰਪਿਊਟੈਕਸ INC ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਤੇ ਪਰਸਨਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ। ਅਸੀਂ ਪੇਰੋਲ ਐਂਡ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਪੇਰੋਲ ਟੈਕਸਸ, MTA ਟੈਕਸਸ, ਵਰਕਰਸ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ, ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ ਆਦਿ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਪਿਊਟੈਕਸ INC ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ। We cover all 50 states. ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ 7183715555 7184265695। अरे हुजूर, सुबह सुबह इतना खूबसूरत तोहफा खास है। रसमलाई, वाह! देसी काजू के दानों से बनी दूध मलाई और मिठास हल्की सी। काजू कतली, बम्बई सलाई? नहीं अंकल जी, शामियाना मिठाई, मेड इन अमेरिका। शामियाना मिठाई, Made pure, made fresh, made here. मिराज बैंकेट हॉल एंड रेस्टोरेंट। वेडिंग होवे या बर्थडे पार्टी, मिराज है परफेक्ट हर सेलिब्रेशन ਲਈ। मिराज इंडियन क्यूजिन विद प्रॉपर सिटिंग फैसिलिटी। विजिटर्स ਲਈ प्राइवेट पार्किंग फैसिलिटी भी अवेलेबल है। No sugar, no sugar.
शुक्र है, लक्ष्मी लोअर जीआई वैल्यू बासमती राइस फॉर पीपल विद डायबिटीज आया है। अब दादाजी को थोड़ी तो वैरायटी मिलनी चाहिए ना खाने में। दादाजी! दाल चावल जैसी तो दुनिया में कोई चीज ही नहीं, पर थोड़ी खीर भी मिल जाती तो। लक्ष्मी लोअर जीआई वैल्यू बासमती राइस है खास डायबिटिक्स के लिए। अब कम से कम लाइफ में खाने की खुशी मिलनी ही चाहिए ना। लक्ष्मी लोअर जीआई वैल्यू बासमती राइस, खास तौर पर डायबिटिक्स के लिए। अरे तुमने मेरे हाथ के पकौड़े नहीं खाए। तुम अपने आशिकों को छोड़ हमें मौका दोगी तब ना। लक्ष्मी खांडवी तो मैं बनाती थी, स्पेशली गांव से देसी बेसन मंगवाकर। क्यों यहाँ का बेसन नहीं चलता? यहाँ के बेसन में वो बात कहाँ। पर ये तो लक्ष्मी है। इनको लक्ष्मी के बारे में बताने की जरूरत नहीं। लक्ष्मी बेसन कहाँ मिलता है? आंटी जी, किसी भी इंडियन स्टोर में। लक्ष्मी बेसन मेड प्योर, मेड फ्रेश, मेड हियर। America's favorite fashion store, Sahil. Visit our showrooms in Chicago and New Jersey or online at www.sahil.com. ਮਿਸਟਿਕ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਚਤ ਬਲੈਕ ਕਾਰਡਸ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡਸ ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੋ टैक्सी ते लीमोजीन दे स्पेशलिस्ट। मेडिलियंस ਲਈ फाइनेंस फैसिलिटी भी अवेलेबल है। ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸੇਵ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 7183497610 ਤੇ। ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਫਰਵਰੀ 2014 ਦੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਮੈਡੇਲੀਅਨ ਆਕਸ਼ਨ ਲਈ। ਦੁਨੀਆ ਚਲੋ ਚਲੀ ਦਾ ਮੇਲਾ, ਦੁਨੀਆ ਚਲੋ ਚਲੀ ਦਾ ਮੇਲਾ। ਕੱਲ ਮਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਕੋਲ, ਅੱਜ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਵੇਲਾ। ਦੁਨੀਆ ਚਲੋ ਚਲੀ ਦਾ ਮੇਲਾ, ਦੁਨੀਆ ਚਲੋ ਚਲੀ ਦਾ ਮੇਲਾ। ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਕੱਲ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ। ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਆਓ ਕਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੁੜਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਜ ਤਾਂ ਨਾ ਖੋਲਦਾ ਸੀ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖੋਲਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਦਾਂ ਖੋਲਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜਦੋਂ ਆਊਗਾ ਘਰ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲੋਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਫੇਰ ਕਿਹਨੂੰ ਆਕਾ ਮਾਰਦੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਅਰਲੀ ਉੱਠਣਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫੇਰ ਉਹਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਦੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਓਕੇ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ ਓਕੇ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਲਓ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਵੇਲਾ ਨਾ ਪਾਲ ਟੁੱਕਰ ਖਾਧੀ ਕਾਸੇ ਨਾਲ। ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਣੇ ਜਾਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਰਸਾਤ ਹੈ ਤੇ ਧੁੱਪ ਵੀ ਚੜ੍ਹਨੀ ਹੀ ਚੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਆਣਗੇ ਹੀ ਆਣਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁੱਖ ਆ ਗਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਨੇ। ਰੋਂਦੇ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕਿ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਆਇਆ ਤੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਸੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਦੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਉਹ ਡੋਰ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੜਕਾਏਗਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਵਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਖੜਕਾਏ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏਗਾ।
ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਸੁੱਖ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਲਓ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਘੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਘੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਡੇ ਦੇ 2 ਪਹੀਏ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਟਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਗੱਡੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਡਗਮਗਾ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਸੁੱਖ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਦੁੱਖ ਹੋਣ, ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਸ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਸੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਪਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਚੰਗੇ ਵੇਲੇ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਦੁਖਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਲਾਲਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੱਖੀਏ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲੀਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ, ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਘਟਾ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੁੱਖ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਦੱਸਣਾ ਜਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ reetk@getpunjabi.tv ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਪੇਜ KTKM ਕੁਝ ਤੇਰੀਆਂ ਕੁਝ ਮੇਰੀਆਂ ਤੇ ਗੈਟ ਪੰਜਾਬੀ USA ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦਿਨ ਸੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਵਰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕੱਲ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਾਂਗੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਗੇਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਭਈ ਗੇਮ ਤੇ ਉਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵਰਡਸ ਨਵੇਂ ਹੋਣਗੇ, ਕੁਝ ਗਾਣੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਤਿਉਰ ਕਰ ਲਓ, ਕੁਝ ਗਾਣੇ ਸ਼ਾਣੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕੁਝ ਮਿੱਠੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜੇ ਕੁਝ ਨੌਲੇਜੇਬਲ, ਜੇ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਲਓ ਜੀ, ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਂਝੇ, ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬੇਹਿਸਾਬੀ, ਰੋਜ਼ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਗੈਟ ਪੰਜਾਬੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। अपनी बोली अपनी पहचान, पंजाबी हर महफिल दी जान, पंजाबियां दी है वखरी शान, अपनी बोली अपनी पहचान।